በጣም የሚደንቀው ይህ ግለሰብ የነቢዩላህ ሙሳ ከሊሙላህ የቅርብ ዘመድ ነበር። ወደ መጀመሪያ የህይወቱ ክፍል ኢማኑ ጠንካራ፣ መስጊድ የማይጠፋ ታታሪ ነበር። የነሱን ዘመን ቁርአን ተውራት የሚባለውን ሲያነበንብ ድምፁ የሚያምር ሰዎች በተመስጦ የሚያዳምጡለት ግለሰብ ነበር። ወደ ኋላ ግን ዱንያ ተከፈተችለት፣ ደንበርን አለፈ፣ መጥፊያውም ሆነ። ወርቁ፣ አልማዙ፣ ብሩ የሀብት ክምችት ሰጠነዋል። አደለም ሀብቱ የሚቆልፍበት ቁልፎቹን ብቻ አላህ ጠንካራ የሆኑ ከ10 እስከ 15 ጭፍራ እንኳን ሊሸከሙት የሚከብዳቸውን ሀብት ሰጠነዋል። አንድ ሰው አላህ ሀብት ሰጥቶት ካልተጠቀመበት ነው አላህ የሚጠይቀው። አላህ ለባሮቹ የሰጠውን ጸጋ ሊያይባቸው ይፈልጋል። ወላ ትንሳ ነሲበከ ሚነ ዱንያ እንዳለ ሁሉ ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። ይህን የመከሩት አላህ መልካም እንደዋለልህ አንተም መልካም ነዋል። መስጂድ ስራ፣ ድሆችን ደግፍ፣ ወገኖችህን አቋቁም፣ ቤተሰቦችህን እርዳ። ሪዝቅ የሚሰጠው አላህ ነው። ሲሳይ የሚከፍተው አላህ ነው። አዎ ሰበብ አድርሰ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ አታትረ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚታትሩት ግን ያንተ ቅጥረኞች ናቸው። ኢነማ ኡቲቱሁ ዐላ ዒልምን ዒንዲ። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ብር መሰላል? በእውቀቴ እኮ ነው ደክሜ ወጥቼ ወርጄ አሰላስዬ ግንኙነት ፈጥሬ ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ፈጥሬ የመጣ ብር እኮ ነው አለ። ዱንያ አላህ ዘንድ የትንኝን ክንፍ ልብ በሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ዱንያ ትንኝን ብትመዝን አላሉ ለው አነ ዱንያ ተዚኑ ዐንደላሂ ጀናሐ በዑዳ። የትንኝን ክንፏን ትንኟን አላሉ እሷን ብትመዝን ኑሮ ለአንድ እሱን ለካደው ሰው አንዲት ጉንጮ ውሃ ያጠጣውን ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈኸረጀ ዐላ ቀውሚሂ ፊ ዚነቲህ። አንድ ቀን በኒ እስራኤሎች በሞሉበት አካባቢ ወርቁን አሰልፎ ጋርዶቹ አጅበውት አገልጋዮቹ ፊት ተሰልፈው ሚያምር ቢጫና ቀይ ልብስ ለብሰው የወርቅ ኮሮቻ ላይ ተቀምጦ ከቤተ መንግሥቱ ወጣ። ሲያዩት ሚያምር ነበር፣ ግርማ ሞገስ የተሞላው። ልክ እሱ ሲወጣ ሙእሚኖቹ ከሁለት ተከፈሉ። ንዋይ ያጠቃቸው የዱንያ ፍቅር ያሸለፋቸው ያለይተ ለና ሚስለማ ኡቲየ ቃሩን፣ ምነው ለኛስ ቃሩን እንደተሰጠው እንዲህ ሀብት በኖረነ፣ ኢነሁ ለዙ ሐዝን ዐዚም፣ ትልቅ ዕጣ ላይ ነው ያለው አሉ። እነዛ ሙእሚኖቹ ዕውቀት የተሰጣቸው ግን ዞር አሉ። እንዴ እናንተ ምን ነካችሁ? ይሄ እኮ የዱንያ ተራ ጥቅማጥቅም ነው፣ እባካችሁ አሏቸው። በዱንያ አትሸንገሉ። ዱንያ እኮ አላህ ዘንድ ዜሮ ነች። አላህ ዘንድ መልካም ሥራዎችን ማስቀደም ይበልጠናል አሉ። በዚህ ውዝግብ ላይ ያሉ አላህ ዳኝነት ሰጥ። ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪሂል አርድ፣ እሱንና ያለውን ንብረቱን በአጠቃላይ መሬት እንድትሰረግዶ አላህ አዘዘ። መሬት ተከፍታ ዋጠችው። ዙሪያው የነበረ አገልጋይ ሁሉ ተበተነ። ከሀብቱ አላህ አንድ ሳያስቀር ወደ መሬት ውስጥ ከተተ። ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። አላህ ለሰጠነ ጸጋ በማካፈል ውለታውን መመለስ አለብን። ሚስቱና ልጆቹ ማሳ ውስጥ ናቸው። ቴምር አንስተው እየበሉ ነው። ጮኸ። ያ ኡመት ደሕዳህ አላት ሚስቱን። አቤት አለችው። ይሄን ማሳ ለአላህ ሽጠነዋል፣ ቴምር እንዳታነሽ አላት። ማሳው ውስጥ ሲገባ ልጁ ቴምር እየበላ ነው። ካፏ ወጣውና ልጄ ወይ ለአላህ ሽጠነዋል መብላታችን ብሎ ይዞት ወጣ። አልሐምዱሊላህ ነሸረ ቢቁድረቲሂ አልበሸር ወሰረፈ ቢሕክመቲሂ ወቀደር ወብተዐሰ ሙሐመደን ኢላ ካፈቲ አህሊል በድዊ ወልሐደር። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሐምደን ጠይበን ጣሂረን ሙባረከን ፊህ ሙባረከን ዐለይህ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا ويا من خصف بقارون الأرض وغطاه تحت الأرض الترابا ويا من خص أحمد باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المظهر المنير
خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبينة تمامهم ومسك ختامهم. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى الله من الضلال وبصر به بعد العمى، فتح الله به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبينا أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. فصلوات ربي وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المباركون، إن الله مالك السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيده خزائن السماوات والأرض، تكفل بأرزاق العباد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما على الإنسان إذا أنعم عليه بالنعم وكثرة المال أن يسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن ينفق ماله حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم نذكر عبدا من عباد الله وهبه الله مالا وكنوزا كثيرا، فطغى وتجبر، فخسف الله به وبداره الأرض، فأصبح مثلا يضرب به لمن أضغاه ماله وألهاه جاهه. تعالوا بنا اليوم نذكر منك شيئا. ውድ ምእመናን፣ ኃያሉ አላህ የፍጥረት ዓለሙ ጌታ እሱ ነው። ባሮችንም ሲሳይን ይለግሳቸዋል። ለሻውም ሲሳይን ያሰፋል፣ ለሌላውም ይመጥናል። ሁሉ ነገር በእጁ ነው። ምድር ላይ ሰበቡን ሲሳዩን ደግሞ ሰማይ እሱ ዘንድ አድርጎታል። ወፊ ሰማኢ ሪዝቁኩም። ታዲያ ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ቁርአን ያወሳውን ገንዘብ የሸነገለውን ሀብት ያታለለውን አንድ ግለሰብ እናነሳለን። የግለሰቡ ታሪክ በጣም የሚገርም የሚደንቅ፣ የተሰጠው ሀብትና ንብረት የሀብቱ ቁጥር ዲካ የሌለው፣ አላህ ሀብቱን ሳይሆን ሀብቱ የሚቆለፉበትን ቁልፉን የጠቀሰለት፣ ብሩ ግን የመጥፊያውም የመድረሻውም መነሻ ስለሆነለት ቁርአን ስለወሳው ግለሰብ እናወሳለን። ባለጸጎች፣ ነጋዴዎች አስተምሮትን ወስድ ዘንድ ከኛ ይከጀላል። የግለሰቡን ታሪክ አላህ ሱረቱል ቀሰስ የሙሳን ታሪክ በዝርዝር ባብራራበት ምዕራፍ ውስጥ አትቶት እናገኛለን። በጣም የሚደንቀው ይህ ግለሰብ የነቢዩላህ ሙሳ ከሊሙላህ የቅርብ ዘመድ ነበር። ሙፈሲሮቹ እንደሚስማሙት ያጎታቸው ልጅ ነበረ። ስሙም ቃሩን ይባላል። ኢነ ቃሩነ ካነ ሚን ቀውሚ ሙሳ፣ ከሙሳ ነገዶች ከበኒ እስራኤል ዘሮች ነበር።
የሙሳም ያጎት ልጅ ነበር። ሀብቱ ጥግ የደረሰ ነበር። ወደ መጀመሪያ የህይወቱ ክፍል ኢማኑ ጠንካራ መስጊድ የማይጠፋ ታታሪ ነበር። የነሱን ዘመን ቁርአን ተውራት የሚባለውን ሲያነበንብ ድምፁ የሚያምር ሰዎች በተመስጦ የሚያዳምጡለት ግለሰብ ነበር። ወደ ኋላ ግን ዱንያ ተከፈተችለት፣ ደንበርን አለፈ፣ መጥፊያውም ሆነ። አላህ የሰጠውን ሀብት ቁርአን ላይ እንዲህ ብሎ ይጠቅሰዋል። ወአተይና እኛ ሰጠነው ሚነል ኩኑዝ ድርብን ሰጠነው አላህ። ወርቁ፣ አልማዙ፣ ብሩ የሀብት ክምችት ሰጠነዋል። አደለም ሀብቱ የሚቆልፍበት ቁልፎቹን ብቻ አላህ ጠንካራ የሆኑ ከ10 እስከ 15 ጭፍራ እንኳን ሊሸከሙት የሚከብዳቸውን ሀብት ሰጠነዋል። ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዝ ድልብን ሰጠነው። መፍቻው ብቻ ማኢነ መፋቲሐሁ ሚፍታህ መፋቲሕ ማለት ሚፍታህ መክፈቻ የሚለው ብዙ ቁጥር ነው። የቁልፎቹ ብዛት ይላል ለተኑኡ የሚከብድ የሆነ ብልዑስበት ዑሉል ቁዋ በጣም ጠንካራ የሆኑ ወዛደሮች ቁልፉን እንኳን ሊሸከሙት 10-15 ነው የሚከብድን ሀብት ሰጥ። አንዳንዶቹ ቁልፉን ብቻ ይላሉ ሙፈሲሮች 40 በቅሎ ነበር የሚጫና። ልብ ብላችሁ ቁልፉ ብቻ 40 በቅሎ ነበር የቃሩንን የሀብት መቆለቢያ ቁልፎች የሚሸከሙት። ይህን ሀብት አላህ ሰጠ። ፈበጋ ዐለይህም በህዝቦቹ ላይ ደንበር አለፈ። በሀብቱ መኩራት ጀመረ። ወደ መልካም ነገር ሲጠሩት አሻፈረ ማለት ጀመረ። ያገኘው በእውቀቱ እንደሆነ ማሰብ ጀመረ። ታዲያ ደጋጎቹ አልተውትም። ቃሉ ላ ተፍራህ ትዕቢት የወጠረውን ደስታ አትደስታል። ኩራት የተሞላበትን ደስታ ተው። ኢነላህ ላ ዩሒቡል ፈሪሒን በትዕቢት ተወጥረው ደስታ ውስጥ የገቡትን አላህ አይወድምና ተው አሉት። ይህን ሲሉት ንብረትህን አትጠቀም ያሉት እንዳይመስለው ደግሞ ሚዛናዊ ትምህርትን ሰጡት። ወአሕስን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ አላህ ለአንተ መልካምን እንደዋለ አንተም ለሌሎቹ መልካምን በመዋል ውለታህን ክፈል አሉት። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነል ዱንያ አላህ ከሰጠ ጸጋ ደግሞ ዱንያዊ እጣ ፋንታህን አትርሳሉት። ብሩን ተጠቀምበት፣ ብራንድ ልበስ፣ ብራንድ መኪና ንዳ። እስልምና ሚዛናዊ እይታን ያለው አላሁመ አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊል አኺረቲ ሐሰና ሁለት ክንፍ ነው የምንመርበት። አንድ ሰው አላህ ሀብት ሰጥቶት ካልተጠቀመበት ነው አላህ የሚጠይቀው። አላህ ለባሮቹ የሰጠውን ጸጋ ሊያይባቸው ይፈልጋል። ቢሊየነር ሆኖ ተራ መኪና ሲነዳ አላህ ማየት አይፈልግም። የእስልምና አቋም ይሄ። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድን ሰው አላህ የሰጠውን ጸጋ ሲጠቀምበት ሊያየው ይፈልጋል። ዩሂብ ነው የሚለው ሐዲሱ። ይወዳል በእንባሪያ ሲያየው። ሀብት ካለ ጥሩ ቤት ነው ውስጥ ነው፣ ጥሩ መኪና ንዳ፣ ብራንድ ልበስ። ግን ወላ ተንሳ ነሲበከ ሚነ ዱንያ እንዳለ ሁሉ ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። ይህን የመከሩት አላህ መልካም እንደዋለልህ አንተም መልካም ነዋል። መስጂድ ስራ፣ ድሆችን ደግፍ፣ ወገኖችህን አቋቁም፣ ቤተሰቦችህን እርዳ። ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። ደግሞም ይህን ስንልህ ብርህን ነጠቃ እንዳይመስልህ። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ ምድራዊ ጸጋህንም አትርሳ። ተዝናናበት፣ ብር የተሰጠ ለዛ። ወአማ ቢኒዕመቲ ረቢከ ፈሐድፍ የጌታን ጸጋ ተናገረው ተብሏል። ይታይብህ፣ ሰጭ መሆኑ አላህ ይታይ። በሰራው ፎቅ በምትኖርበት ቢላ ግን ደግሞ አካፍለህ ደር። ለዛ ነው ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ሀብታም ነበሩ። ኢማሙ አቡ ሐኒፋ መስጂድ ሲገቡ የሽቷቸው ጠረን መስጊድ እንደገቡ አወል ሶፍ ያለ ሲያክ ነበር። ዘመናዊ ነገስታት የሚቀብቱን ሽቶ ነበር የሚቀቡ። ኢማሙል አዕዘም የፉካሃዎቹ አባት እያንዳንዱ መዝሃብ የሳቸው ጥገኛ ነው የሚባልላቸው ነጋዴ ነበሩ። አንድ ልብስ ስለራሳቸው ሲወስዱ አንድ ልብስ ሰደቃ ይሰጣሉ ይባላል። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ ብለው መከሩት። ቢሰማ ግን ፍቃደኛ አይደል።
አንድን እኩይ ቃል መለሰላቸው። ቃለ ኢነማ ኡቲቱሁ ዓላ ዒልምን ዒንዲ አላቸው። ይህን የምታዩትን ሀብት እኮ የተሰጠሁት በእውቀቴ ነው አላቸው። በቢዝነስ ጥበቤ፣ በግንኙነት ጥበቤ ሌት ተቀን ለፍቼ። አሁን እንደሚባለው ስለ ሀብቱ ሲናገር ቻይና ወጠን፣ ዱባይ ተመላልሰን፣ በረሃ ወርደን አርሰን፣ ወርቅ ቆፍረን እኮ ነው ያመጣ ነው ዝም ብዬ መሰለ ይላል። አንተ አዲስ አበባ ነው ያለው፣ ያንተ ወርቅ ቆፋሪዎቹ ግን ገጠር ነው ያሉት። እነሱ ካንተ በላይ እየለፉን። የሰጠህ አላህን ወአተይና ሰጠነው አላህ። አዎ ግንኙነትን ተጠቅመ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚደክሙ ግን ሰራተኞች አሉ፣ ያንተን ያህል ሪዝቅ የላቸው። ሪዝቅ የሚሰጠው አላህ ነው፣ ሲሳይ የሚከፍተው አላህ ነው። አዎ ሰበብ አድርሰ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ አታትረ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚታትሩት ግን ያንተ ቅጥረኞች ናቸው። ኢነማ ኡቲቱሁ ዓላ ዒልምን ዒንዲ። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ብር መሰላል? በእውቀቴ እኮ ነው ደክሜ ወጥቼ ወርጄ አሰላስዬ ግንኙነት ፈጥሬ ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ፈጥሬ የመጣ ብር እኮ ነው አለ። አላህም ተቆጣበት። እችን ያዘበት አላህም አስከትሏል። አያቅም እንዴ እኛ ከሱ በፊት ከሱ በላይ ሀብትና ከሱ በላይ አቅም የነበራቸውን ሰዎች እንደደመሰስነ አልሰማም እንዴ አለ አላህ አስከትል። ከዛም አንዴ የጥፋቱ ቀን ተገለጠ። ፈኸረጀ ዓላ ቀውሚሂ ፊ ዚነቲህ። አንድ ቀን በኒ እስራኤሎች በሞሉበት አካባቢ ወርቁን አሰልፎ ጋርዶቹ አጅበውት አገልጋዮቹ ፊት ተሰልፈው ሚያምር ቢጫና ቀይ ልብስ ለብሰው የወርቅ ኮሮቻ ላይ ተቀምጦ ከቤተ መንግስቱ ወጣ። ሲያዩት ሚያምር ነበር፣ ግርማ ሞገስ የተሞላው። ፈኸረጀ ዓላ ቀውሚሂ ወደ ህዝቦቹ ወጣ። ይሄ ሁሌ የሚያደርገው ነው። ወጥቶ ሀብቱን አሳይቶ ጉራውን ነፍቶ ይመለሳል ሁሌ። በዚህ ጊዜ ግን አላህ ሊያልፈው አረፈለከ። ልክ እሱ ሲወጣ ሙእሚኖቹ ከሁለት ተከፈሉ። ንዋይ ያጠቃቸው የዱንያ ፍቅር ያሸለፋቸው ያ ለይተለና ሚስለማ ኡትየ ቃሩን፣ ምነው ለኛስ ቃሩን እንደተሰጠው እንዲህ ሀብት በኖረነ፣ ኢነሁ ለዙ ሐዝን ዐዚም፣ ትልቅ ዕጣ ላይ ነው ያለው አሉ። ኢማናቸው ተንሸራተተ። አንዳንዱ እንዲህ ይገጥመዋል። የሌሎችን ሀብት ሲያይ ምቾት ድሎት ሲያይ ኢማኑ መርጊያ ያጣል። እነዛ ሙእሚኖቹ ዕውቀት የተሰጣቸው ግን ዞር አሉ። እንዴ እናንተ ምን ነካችሁ? ይሄ እኮ ዱንያ ተራ ጥቅም ነው፣ ጥቅም ነው። ዱንያ አላህ ዘንድ የትንኝን ክንፍ። ልብ በሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ዱንያ ትንኝን ብትመዝን አላሉ ለው አነ ዱንያ ተዚኑ ዐንደላሂ ጀናሐ በዑዳ፣ የትንኝን ክንፏን ትንኟን አላሉ እሷን ብትመዝን ኑሮ ለአንድ እሱን ለካደው ሰው አንዲት ጉንጮ ውሃ ያጠጣውን ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እባካችሁ አሏቸው በዱንያ አትሸንገሉ። ዱንያ እኮ አላህ ዘንድ ዜሮ ነች። አላህ ዘንድ መልካም ሥራዎችን ማስቀደም ይበልጠናል አሉ። በዚህ ውዝግብ ላይ ያሉ አላህ ዳኝነት ሰጠ። ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪሂ አልአርድ፣ እሱንና ያለውን ንብረቱን በአጠቃላይ መሬት እንድትሰረግዶ አላህ አዘዘ። መሬት ተከፍታ ዋጠችው። ዙሪያው የነበረ አገልጋይ ሁሉ ተበተነ። ከሀብቱ አላህ አንድ ሳያስቀር ወደ መሬት ውስጥ ከተተው። እነዛም ምእመናኖች ይህን ክስተት ሲያዩ ደነገጡ። አላህ እኮ ለኛ በጸጋውን ባይሞላ ኑሮ ተመሳሳይ ክስተት ይገጥመን ነበር። ቃሩን ንብረቱ መጥፊያ ሆነ እንዴ? አላህ ቃሩንን ለትውልድ በሀብቱ ለኮራ፣ በስልጣኑ ለኮራ፣ በክብሩ ለኮራ፣ ሰዎችን ቆርጦ ለሚያይ ባፍንጫው ለሚያናግር ሁሉ አላህ ምሳሌ አድርጎ ጣለፈ። አላህ ታዲያ አንቀጹ ሲቋጨው የቃሩንን ታሪክ ተርኮ በአንድ አረፍተ ነገር ዘጋው። ትልከ ዳሩል አኺራ፣ እኛ እኮ የቀጣዩን ዓለም ነጅዐሉሃ እናረጋታለን ሊለዚነ ላ ዩሪዱነ ዑሉወን ፊል አርድ፣ ምድር ላይ በሰዎቹ ላይ መኮፈስል መኩራትን ለማይወዷት እናደርጋታለን አላህ። ወለዐቂበቱ ሊልሙተቂን፣ መጨረሻው ፍጻሜው አላህን ለሚፈሩት ነው የሚል የቁርአን አንቀጽ የቃሩንን ታሪክ
አላህ መዝጊያ አደረገው። ቃሩን ሁሌም ቢሆን ለሁሉም ትውልዶች በሀብታቸው ለኮሩ ሀብታቸውን ይዘው